बच्चों केम छो? जय स्वामीनारायण। हवे आपणे परमाणुीय बंधारणनी अंदर लास्ट लेक्चरनी अंदर ब्लेक बॉडी रेडिएशन फिनिश कर्युं। हवे आपणे फोटो इलेक्ट्रिक असर विषे भणीशुं। तमने खबर हशे कि आपणे ब्लेक बॉडी रेडिएशन ने फोटो इलेक्ट्रिक असर केम भणीए छीए, कारण के जे क्लासिकल फिजिक्स हतुं बराबर, तो ए क्लासिकल फिजिक्स ए मात्र प्रकाशनी विद्युतचुंबकीय विकिरणनी तरंग प्रकृति समजावी शके, पण आपणे प्रकाशनी कण प्रकृतिनी साथे साथे तरंग प्रकृतिनी साथे साथे कण प्रकृति पण छे तेना विषे जोईए छे। तो एनी अंदर आपणे फोटो इलेक्ट्रिक असर विषे जोईए। आजे फोटो इलेक्ट्रिक असरनी अंदर एक शून्यावकाश करेली काचनी ट्यूब लेवामां आवे छे, जेमां एक बाजू एकदम स्वच्छ करेली धातुनी तकती मूकवामां आवे छे अने आ धातुनी तकतीओ तरीके शुं लई शकाय, तो जे सहेलाईथी इलेक्ट्रॉन मुक्त करी शके तेवी धातुओ पोटेशियम, रुबिडियम अने सीजियम जेवी धातुओ लेवामां आवे छे, गमे ते कोई एक। क्लियर? अने अहींया सामेनी सामे एनोड ध्रुव होय, अहींया बेटरी जोड़ेली है। हवे तमने एम थाय के आ बेटरी जोड़ीने आनी अंदर विद्युत प्रवाह पसार करवानुं पाछुं फोटो इलेक्ट्रिक असर? ना भाई, एवुं नथी हो। अहींया शुं थाय ए जोवो के शून्यावकाश करेली नळीनी अंदर आ धातुनी तकती उपर ज्यारे बहारथी प्रकाशनुं पुंज पड़े छे, प्रकाशनुं पुंज एटले के फोटोन, ज्यारे फोटोन धातुनी सपाटी उपर पड़े त्यारे ए धातुनी सपाटीमांथी इलेक्ट्रॉननुं उत्सर्जन थाय छे अने ए उत्सर्जित थता इलेक्ट्रॉन कोना लीधे छे? फोटोनना लीधे, माटे ते इलेक्ट्रॉनने आपणे फोटो इलेक्ट्रॉन कहीए छे। हवे इलेक्ट्रॉन अहींयाथी उत्सर्जित थया, ए फोटो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज धरावे, तो आ उत्सर्जित थता इलेक्ट्रॉन ए आ दिशामां निर्गमन पामशे अने અહીં મૂકેલા एनोड ध्रुवनी सपाटी उपर ते कलेक्ट थशे। त्यां एक संसूचक एटले के डिटेक्टर मूकेलुं होय छे, जे काउंट करशे केटला धातुनी सपाटी परथी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित थया अने एनोड पर आव्या। एनोडमांथी आ इलेक्ट्रॉन ज्यारे अहींया बहार निकळशे त्यारे ए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित थया के नहीं तेनुं आपणे मापन ए मीटर वडे करीए। तो अहींयाथी जे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित थया ते इलेक्ट्रॉन हवे सर्किटमां दाखल थशे। तो ए इलेक्ट्रॉन सर्किटमां दाखल थया तो ते प्रवाहने नाम आपवामां आवशे फोटो करंट। शुं कहीशुं एने? फोटो करंट कहीशुं। अने ए फोटो करंट आगळ बेटरीमां जशे, बेटरीमांथी आगळ आपणे आने बहार सप्लाय आपी दीए। तो बहार सप्लाय आपीए तो एनो उपयोग क्यां करी शकाय? घर वपराशमां, जेने आपणे नाम आपीए छे सौर ऊर्जा। बराबर? ते ऊर्जाने शुं कहेवामां आवशे? सौर ऊर्जा। એટલે ઘરની અંદર ધાબા ઉપર પેનલ લગાવે છે બધા, કે બહારથી એઈસી નું કે જેઈબી ની લાઇટ બિલ નથી વાપરવું, આપણી પોતાની એનર્જી મફતમાં મળે સૂર્યમાંથી, તો એનો યુઝ કરીએ। તો એ જે પેનલો લગાવવામાં આ રીતે ત્રાંસી, એની અંદર આ રીતે આખી પ્લેટની શું થયેલી ગોઠવણી થયેલી હોય, એના ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડે, સૂર્યપ્રકાશ પડે એટલે ધાતુની સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોન ઇન્જેક્ટ થાય, બહાર ફેંકાય અને એ બહાર ફેંકાયેલા ઇલેક્ટ્રોનને એનોડ ધન પોઝિટિવ પ્લેટ ઉપર કલેક્ટ કરવામાં અને કલેક્ટ કરીને એ ફોટો કરંટનું પછી ઘર વપરાશની અંદર ઉપયોગ થતો હોય છે। ક્લિયર? તો જ્યારે પ્રકાશનું પુંજ પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ કે સીઝિયમ જેવી धातुनी सपाटी उपर અથડાય त्यारे ते धातुनी सपाटीमांथी इलेक्ट्रॉननुं उत्सर्जन थाय छे अने उत्सर्जित थता आ इलेक्ट्रॉनने फोटो इलेक्ट्रॉन कहेवामां आवे छे। तो आ घटनाने नाम आप्युं फोटो इलेक्ट्रिक असर कहेवामां आवे छे। आ इलेक्ट्रॉन त्यारबाद अहीं कलेक्टर अथवा डिटेक्टरनी मददथी एकठा करी अने तेनो उपयोग घर वपराशमां करी शकाय छे। तो ए फोटो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न थता विद्युत प्रवाहने नाम आप्युं फोटो करंट कहेवामां आवे छे। तो आपणे फोटो इलेक्ट्रिक असर विषे वधु डीपमां जोई अने एना माटेनुं सूत्र मेळवीशुं। तो અહીં
આપણી આ ધાતુની શું છે? સપાટી છે, ધાતુની સપાટી. ધાતુની સપાટી ઉપર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે. તો તમે જાણો છો કે ઇલેક્ટ્રોન પરમાણુના કેન્દ્રની આસપાસ પરિભ્રમણ કરતો હોય ને એ ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર સાથે આકર્ષણ બળથી જોડાયેલો હોય. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષણ બળ વડે જોડાયેલો હોય. તો આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીં પરમાણુના આકર્ષણ બળ જે લાગે તેમાંથી તેને મુક્ત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનને શું જોઈએ? ઉર્જા જોઈએ. એટલે ધાતુની સપાટી ઉપર પડેલા આ ઇલેક્ટ્રોનને બહાર ફેંકવા માટે, એને દૂર કરવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે. તે ઉર્જા આપણને ક્યાંથી મળશે? તો અહીંયા જે સપાટી ઉપર આપાત થતું પ્રકાશનું પુંજ છે તેમાંથી. એટલે ક્યાંથી ઉર્જા મળશે? ફોટોનમાંથી મળશે. અને તમે જાણો ફોટોનની ઉર્જા, એ ફોટોનની ઉર્જાને તમે કહો છો h ન્યુ. શું કહો છો? ફોટોનની ઉર્જાને h ન્યુ કહેવામાં આવે છે. તો ધાતુની સપાટી પર રહેલા આ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે અહીં આપણે ફોટોન આપાત કરીએ છીએ અને તે ફોટોનની ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન શું થાય? સપાટી પરથી મુક્ત થતો હોય છે. તો ધાતુની સપાટી ઉપર રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે અમુક ઓછામાં ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે. ફોટોન ધારો કે આ 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાવાળું હોય અને ઇલેક્ટ્રોનને બહાર ફેંકાવા માટે 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર પડે. તો આ ફોટોનમાંથી આવતી ઉર્જામાંથી 5 ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા શું કરે? મેળવે. અને તે 5 એવી ઉર્જા મેળવીને ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી બહાર નીકળી જાય. ક્લિયર? તો આ ઓછામાં ઓછી 5 ઉર્જાની જે કિંમત બતાવે એ ઉર્જાને કહેવાય થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા અથવા તેને કાર્ય વિધેય કહેવામાં આવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટેની ન્યૂનતમ ઉર્જા જેને કહેવાય કાર્ય વિધેય, જેને W0 વડે દર્શાવાય. તો આ ઓછામાં ઓછી ન્યૂનતમ ઉર્જાને કહેવામાં આવશે થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા અથવા તેને કહેવામાં આવશે ગુજરાતીમાં દહેલી ઉર્જા કહેવામાં આવે છે. એટલે આપાત ફોટોનની ઉર્જા h ન્યુ અને તેમાંથી અમુક ઉર્જા મેળવીને ઇલેક્ટ્રોન, ઓછામાં ઓછી ઉર્જા મેળવીને ઇલેક્ટ્રોન ધાતુની સપાટીમાંથી મુક્ત થશે. તો એ મુક્ત થવા માટેની ઉર્જાને થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા અથવા દહેલી ઉર્જા અથવા તેને કાર્ય વિધેય કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય કે ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર? આ ઇલેક્ટ્રોનને બહાર ફેંકવા માટે કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે? ઓછામાં ઓછી 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની. તો અહીંયા જે ફોટોન આવશે એ ફોટોન કેટલી ઉર્જાવાળું? ધારો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની ઉર્જા ધરાવતું શું છે? ફોટોન છે. તો ઇલેક્ટ્રોન તો 5 ઉર્જા લઈને બહાર ફેંકાયો. તો બાકીની 5 ઇલેક્ટ્રોન, 5 એવી ઉર્જા વધી, તે વધેલી ઉર્જા જે ઇલેક્ટ્રોન ગતિમાં કન્વર્ટ કરે. તો એ વધેલી બાકીની 5 ઉર્જાને કહેવામાં આવશે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીં આપણે કેટલી ગતિ ઉર્જા હશે ઇલેક્ટ્રોનની, તો તે આપણે આ રીતે નક્કી કરી શકીએ કે આપાત ફોટોનની ઉર્જા, આપાત ફોટોનની ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર થવા માટેની ઓછામાં ઓછી ઉર્જા એટલે કે કાર્ય વિધેય. તો આપણે કહ્યું કે 10 EV આવે તો એમાંથી 5 EV મેળવીને બહાર ફેંકાય, તો બાકીની 5 EV ઉર્જા એ ક્યાં કન્વર્ટ થઈ જાય? ગતિ ઉર્જામાં.
એટલે ટોટલ કેટલી હતી ઉપરથી 10, મેળવી 10, ગતિ ઉર્જામાં મેળવી કેટલી 5 અને ગતિ ઉર્જામાં કેટલી ગઈ 5, તો 5 ને 5 10 ટોટલ થઈ ગઈ। તો અહીંયા આવશે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા, એટલે ફોટોનની ઉર્જા E બરાબર કાર્ય વિધેય W0 પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી KE। ફોટોનની ઉર્જા તમે જાણો છો h ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ન્યુ 0 પ્લસ અહીં કાઇનેટિક ઉર્જા 1/2 mv²। તો આને આ બાજુ લઈએ સામે, તો h ન્યુ માઇનસ h ન્યુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv²। માટે ગતિ ઉર્જા કાઇનેટિક એનર્જી KE બરાબર 1/2 mv² બરાબર h ન્યુ માઇનસ h ન્યુ 0। ચલો આપણે h કોમન કાઢી નાખીએ, તો h કોમન કાઢીએ તો h કૌંસમાં ન્યુ માઇનસ ન્યુ 0। તો આ ન્યુ 0 શું છે એ પણ આપણે હવે જોઈશું। ક્લિયર? તો અહીં ધાતુની સપાટી ઉપર રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે જરૂરી ઓછામાં ઓછી ઉર્જાને થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા, દહેલી ઉર્જા અથવા તેને કાર્ય વિધેય કહેવામાં આવે છે। જ્યારે કોઈ ફોટોન દૂર થતા ઇલેક્ટ્રોન કરતાં વધારે ઉર્જાવાળું આપાત થાય તો જરૂરી ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને દૂર થાય અને બાકીની ઉર્જા તેની ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થતી હોય છે। માટે આપાત ફોટોનની ઉર્જા બરાબર કાર્ય વિધેય પ્લસ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા। માટે E બરાબર W0 પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી, માટે h ન્યુ બરાબર h ન્યુ 0 પ્લસ 1/2 mv²। માટે કેટલી ગતિ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનની હશે તો કાઇનેટિક એનર્જી બરાબર 1/2 mv² ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ઇન્ટુ ન્યુ માઇનસ ન્યુ 0। તો અહીં ઉત્સર્જિત ફોટોનની સંખ્યા કોની ઉપર આધાર રાખે? તો ઉત્સર્જિત ફોટોનની સંખ્યા એ આપાત ફોટોનની તીવ્રતા ઉપર આધારિત છે। કોની ઉપર આધારિત છે? આપાત ફોટોનની તીવ્રતા પર। એટલે આ રીતે ધારો કે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટનું એક જ વિકિરણ પડ્યું, કેટલું વિકિરણ? એક જ, તો તેમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય। ધારો કે બીજું ઇલેક્ટ્રોન આપાત થયો, બીજું ફોટોન, અને એ ફોટોનની પણ ઉર્જા કેટલી છે? 10 eV 10 eV। તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન, તો બીજો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય। જેટલી સંખ્યામાં અહીં પ્રકાશના પુંજ અથડાય અથવા તો ફોટોન દાખલ થશે તેટલા ઇલેક્ટ્રોન તેમાંથી શું થશે? ઉત્સર્જિત થશે। એટલે પ્રકાશની તીવ્રતા એટલે કે ફોટોનની સંખ્યા જેટલી વધુ, પ્રોટોનની તીવ્રતા વધુ, તેટલા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ વધુ। ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ શું થાય? વધી જાય। એટલે કહી શકાય કે પ્રકાશની તીવ્રતા ચલે છે ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અથવા ઉત્સર્જિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા। કારણ કે ઉત્સર્જિત ઇલેક્ટ્રોનને જ આપણે કહ્યું ફોટો ઇલેક્ટ્રોન। ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે બધા જ પ્રકાશના ફોટોનની જે પણ વિકિરણો છે અથવા ફોટોન છે એ બધા ફોટોન કેટલા ઉર્જાવાળા? 10 10 10। કેટલાની જરૂર હતી દરેકને? 5 5 5। તો ઉત્સર્જિત થતા દરેક ફોટોનની ગતિ ઉર્જા કેવી હશે? એક સરખી જ હશે। ક્લિયર? કેવી હશે? એક સરખી હશે। તો ગતિ ઉર્જા કોની ઉપર આધાર રાખે? ગતિ ઉર્જા એ પ્રકાશની તીવ્રતા પર આધાર રાખશે કે પ્રકાશની ફ્રીક્વન્સી ઉપર આધાર રાખશે, એટલે કે આવૃત્તિ ઉપર? તેના વિશે હવે આપણે જોઈએ। જો એટલે આપણે આગળ
કાઇનેટિક ઉર્જા વિશે જોવું છે કે આપણો આ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા, બરાબર. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન કે જેને જરૂર છે 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાની, તો આની ઉપર કેટલી તીવ્રતાવાળો ફોટોન આપાત થશે? 10 EV વાળો. તો 10 EV વાળું ફોટોન એની ઉપર અથડાય તો ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી શું થશે? ઉત્સર્જિત થશે. અને ઉત્સર્જિત થતો ઇલેક્ટ્રોન બાકીની 5 ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવીને તે ગતિ ઉર્જામાં ફેરવાશે. શામાં ફેરવાશે? ગતિ ઉર્જામાં. પણ કેટલાક ખુરાપાતી દિમાગ હોય, ખતરનાક ભેજાબાજ સ્ટુડન્ટ હોય, સાહેબ એના કરતાં આપણે 2.5 EVના 2 ફોટોન નાખી દઈએ તો 2.5 2.5 EV 2.5 EV આવા 3-4 ફોટોન નાખી દઈએ. કેટલી ઉર્જાવાળા? 2.5. તો ઇલેક્ટ્રોન ક્યારેય કઢી ના પીવા જાય, બહાર જ ના નીકળે. કેમ? કારણ કે એને જોઈએ છે પ્રોપર એક ઇલેક્ટ્રોન માટે કેટલી ઉર્જા? 5 EVની જરૂર છે. પણ 2.5 વાળા 4 ભેગા કરીને અલગ અલગ 4 નાખીએ 2.5, તમે સરવાળો કરો તો ટોટલ 10 થયું. અલા ભાઈ ટોટલ 10 થયું, પણ આની તીવ્રતા કેટલી છે? 2.5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની જ છે, બરાબર. એટલે તેવો ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી બહાર નીકળી શકે નહીં. ક્લિયર? એ ધાતુની સપાટી ઉપર જ એમની એમ પોપટની જેમ ચોંટેલો જ રહે, બરાબર. 10 મળી જાય તો ફળ દઈને બહાર નીકળીને ઉડી પણ જાય ગતિ ઉર્જા મેળવીને. પણ કેટલાક એમ કહે કે સાહેબ આપણે 10 નો 10, 5 નો 5 હિસાબ રાખીએ તો 5 નો 5 હિસાબ રાખીએ તો શું થાય? ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ ઉર્જા મળે? કશું જ ના મળે. કેમ? કારણ કે આપણા જોડે સૂત્ર હતું કે h ન્યુ બરાબર h ન્યુ 0 પ્લસ 1/2 mv² હતું. તો આપાત ઉર્જા અને આ બંને ઉર્જા સરખી હોય, બરાબર, બંનેની ઉર્જા સરખી થઈ જાય તો 1/2 mv² બરાબર શું થઈ જાય? 0 થાય. ઇલેક્ટ્રોનને કોઈ ગતિ ઉર્જા મળે નહીં. ઇલેક્ટ્રોનને ટચ કરે, ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા પૂરેપૂરી મેળવી લે, પણ ઇન્જેક્ટ થાય નહીં, બરાબર. 5 કરતાં વધુ હોવી જ જોઈએ. એટલે આની ઉપરથી એવું તારણ મળે કે ફોટોનની ઉર્જા h ન્યુ એ ગ્રેટર ધેન h ન્યુ 0 જેટલી હોવી જોઈએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ હોય તો પણ ચાલે, પણ ગતિ ઉર્જા મળે નહીં. ગતિ ઉર્જા કેવી થઈ જાય? 0 થાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે જુઓ, ધારો કે 12 EV વાળો ફોટોન આપાત થાય, 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા વાળો ફોટોન આપાત થાય, એ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનને બહાર નીકળવા માટે ઉર્જા જોઈએ છે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો બાકીની 2 વધી ઉર્જા એ શેમાં કન્વર્ટ થશે? ગતિ ઉર્જામાં. એ જ પ્રમાણે ધારો કે 15 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા વાળું ફોટોન પડે તો તેમાંથી જરૂર કેટલી છે? ફક્ત 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની જ. તો અહીંયા 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાનું શું થશે? ઉત્સર્જન થશે. તો આ ગતિ ઉર્જા વધતી જ ગઈ. તો એનો આધાર કોની ઉપર છે? તો આપણા જોડે સૂત્ર એ, બરાબર, h ન્યુ બરાબર h ન્યુ 0 પ્લસ 1/2 mv². એટલે આપણે આ રીતે લખીએ કે h ન્યુ માઇનસ h ન્યુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv². h તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, નીકળી જશે બહાર, બરાબર. તો અહીંયા આધાર કોની ઉપર છે? ફ્રીક્વન્સી ઉપર છે. કોની ફ્રીક્વન્સી? ફોટોનની. ક્લિયર? ફોટોનની આવૃત્તિ જેટલી વધારે હશે તેટલી ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા પણ વધુ હશે. ફોટોનની ગતિ ઉર્જા એ પ્રકાશની તીવ્રતા પર આધારિત નથી. ફોટોનની તીવ્રતા પર ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જાનો આધાર નથી. ફક્ત કોની ઉપર આધાર રાખે છે ગતિ ઉર્જા? એ ફોટોનની આવૃત્તિ ઉપર. જેમ આવૃત્તિ વધતી જશે તેમ ઉર્જાની કિંમત પણ વધતી જાય. કારણ કે h તો કોન્સ્ટન્ટ છે, અચળ છે. h ની કિંમત બદલાવાની નથી. તો ગતિ ઉર્જા ક્યારે વધે? જ્યારે ન્યુ વધે ત્યારે. એટલે કહી શકાય કે ફોટોન અથવા તો પ્રકાશ
પ્રકાશની આવૃત્તિ વધે તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિજ ઊર્જા વધે. એટલે કે પ્રકાશની આવૃત્તિ ચલે છે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા, ઇલેક્ટ્રોનની ગતિજ ઊર્જા. ગતિ ઊર્જા એ પ્રકાશની તીવ્રતા પર આધારિત નથી. કેમ નથી? કારણ કે અહીંયા મેં સમજાવ્યું કે 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના આપણે જુદા જુદા ફોટોન નાખીએ તો ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શું થાય? વધતી જાય. એક નાખવાથી એક ઇલેક્ટ્રોન, બીજું નાખવાથી બીજો ઇલેક્ટ્રોન, ત્રીજું નાખવાથી ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન. બધાને જરૂર કેટલી હતી? 5 5 5ની જ. તો અહીં ટોટલ કેટલી હતી? 10. 10 માંથી 5 જાય તો દરેકની ગતિ ઊર્જા કેટલી મળી? 5 eV 5 eV 5 eV. એટલે તીવ્રતા વધારવાથી ગતિ ઊર્જાના મૂલ્યમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. ગતિ ઊર્જા ક્યારે બદલાય? કે જ્યારે આવૃત્તિ વધતી જાય ફોટોનની ત્યારે જ. આ ν0 શું સૂચવે છે? ν0 કોના માટે વાપર્યો? કાર્ય વિધેય. કાર્ય વિધેય કોના માટે હતું? ઇલેક્ટ્રોન માટે. તો ઇલેક્ટ્રોન પાસે રહેલી ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિને કહેવાય ν0, જેને કહીશું થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. જેને શું કહીશું? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. એટલે કે અહીં ફોટોનની આવૃત્તિ ν > ν0 હોય તો જ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થાય, નહીં તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં. જો બંને સરખા હોય તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થવાની નથી. જો તેના કરતાં પણ ઓછી આવૃત્તિ હોય આની તો પણ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થવાની નથી. કેમ? અહીંયાથી દેખાય ઓછી આવૃત્તિ હોય, આની 5ની જરૂર છે, આની કેટલી આવી? 2.5. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થતી નથી. ક્લિયર? તો ખાસ અગત્યના મુદ્દા તમારે આ બે વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવાની. અને બીજું આ સૂત્ર ખાસ સમજવાનું કે H ν અને H ν0 છે શું, કોના માટે છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. H ν ફોટોન માટે છે, H ν0 કાર્ય વિધેય જે ઇલેક્ટ્રોન માટે છે, અને 1/2 mv² એ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા ધરાવે છે. તો આની ઉપરથી આપણે કેટલાક પ્રાયોગિક પરિણામો હું લખી દઉં. જે સમજાવેલું છે એ હું બોર્ડ ઉપર લખી દઈશ, જેથી તમારી થિયરીની નોટ્સ બની જાય. તો પહેલું પરિણામ, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની અંદર જે ધાતુની સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે તે ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોન માટે કોઈ સમયગાળો હોતો નથી. જેવું ફોટોન ઇલેક્ટ્રોન પર અથડાયું, પૂરતી તાકાતવાળું, જરૂર કરતાં વધારે ઉર્જા ધરાવતું ફોટોન ઇલેક્ટ્રોન પર અથડાય કે તરત જ ઇલેક્ટ્રોન તે જ ક્ષણે તેમાંથી શું થાય? ઉત્સર્જિત થતો હોય છે. બીજું, ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રકાશની તીવ્રતા પર આધારિત છે. મેં હમણાં જ શીખવાડ્યું કે ઇલેક્ટ્રોન પડ્યા હોય સપાટી ઉપર આ રીતે, અને આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જો આપણે એક સરખી તીવ્રતાવાળા 3-4 ફોટોન નાખી દઈએ, બધાની 10 10 10, જરૂર હતી 5 5 5, તો બધા જ ઇલેક્ટ્રોનનું શું થાય? ઉત્સર્જન થાય. એટલે કે પ્રકાશની તીવ્રતાની સંખ્યા સરખી હોય તો ઉત્સર્જિત ફોટોનની સંખ્યા પણ કેવી હોય? સરખી હોય છે. ત્યાર પછી છેલ્લે કહ્યું હતું કે દરેક ધાતુ માટે કોઈ ઓછામાં ઓછી થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ હોય છે. બરાબર? ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ ν0 હોય, તેનાથી નીચી આવૃત્તિવાળું હોય ફોટોન તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થતી નથી. એટલે અહીંયા આપણે કહ્યું કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન માટેની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ ν0 છે. આપાત ફોટોનની આવૃત્તિ ν છે. બરાબર? ν ઉપરથી આપણે ઉર્જા શોધી શકાય H ν, અને આના ઉપરથી મળે કાર્ય વિધેય થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા H ν0.
ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે આગળ પણ કહ્યું કે આની કિંમત h ન્યુ ગ્રેટર દેન h ન્યુ 0 હોવો જોઈએ. એટલે આપાત ફોટોન ન્યુ ગ્રેટર દેન ન્યુ 0. આનાથી ઓછી આવૃત્તિ વાળું જો ફોટોન હશે તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થશે નહીં. ક્લિયર? ત્યાર પછી કહ્યું હતું કે ગતિ ઉર્જા એ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા પ્રકાશની આવૃત્તિના સમપ્રમાણમાં છે. ઉદાહરણ આપીને સમજાવેલું કે 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય, જરૂર છે ઇલેક્ટ્રોનને 10 EV ની, તો બાકીની 2 ઉર્જા ક્યાં ગઈ? ગતિ ઉર્જામાં. તે જ પ્રમાણે અહીં 15 EV વાળું ફોટોન હોય, જરૂર છે 10, તો બાકીની 5 ઉર્જા ગઈ 2 EV ગતિ ઉર્જામાં. એટલે કે જેમ જેમ, કારણ કે ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે? h ન્યુ છે. h તો અચળ છે, તો શું વધવું જોઈએ? તો ગતિ ઉર્જા વધે, આવૃત્તિ ન્યુ વધવી જોઈએ. કારણ કે સૂત્ર હતું h ન્યુ બરાબર h ન્યુ 0 પ્લસ 1/2 mv². જેમ આ ન્યુ વધશે તેમ ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય સતત વધતું જાય. કારણ કે સરફેસ ઉપર રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું આકર્ષણ બળ બધાનું એક સરખું હોય, માટે દરેક ઇલેક્ટ્રોનને છૂટા થવા માટેની ઉર્જા પણ કેવી હોય? એક સરખી જ હોય. ક્લિયર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જે થિયરી ભણ્યા આખી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની, એની અંદર આપણે બધાના સંબંધો પણ મેળવ્યા. નીટની એક્ઝામની અંદર આ થિયરી પરથી JEE હોય, મેઇન હોય કે એડવાન્સ હોય, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર થિયરી ઉપરથી જે રિલેશનો બનતા હોય એ રિલેશન આધારિત કેટલાક ગ્રાફ પણ બને. ચોપડીમાં કોઈ પણ આલેખ આપેલા નથી, પણ આલેખ આધારિત MCQ ઘણા બધા પૂછાયેલા. તો મેં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર પરથી 4 ગ્રાફ બનાવેલા. એ ગ્રાફ ખાસ તમારે યાદ રાખવાના. પહેલું તો કાઇનેટિક એનર્જી વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ. તો કાઇનેટિક એનર્જી વિરુદ્ધ આવૃત્તિનો આલેખ દોરીએ. તો કાઇનેટિક એનર્જી વિરુદ્ધ આવૃત્તિ, આવૃત્તિને ન્યુ વડે દર્શાવાય. તો આપણે કહ્યું કે આવૃત્તિ વધે તેમ ગતિ ઉર્જામાં શું થાય? વધારો થાય. સૂત્ર ઉપરથી આપણે સાબિત કર્યું. તો આલેખ તમે ક્યાંથી વધારશો? તો તમે જાણો છો કે ઇલેક્ટ્રોનને અમુક ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ જોઈએ કે ન્યુ ગ્રેટર દેન કેવું સૂત્ર? ન્યુ 0. આ ઇલેક્ટ્રોનની આવૃત્તિ, આ ફોટોનની. એટલે અહીંયા આપણે એક લાઈન મૂકી દઈએ કે આટલી ઓછામાં ઓછી ઉર્જા તો કોની હોવી જોઈએ? આવૃત્તિ કોની હોવી જોઈએ? ઇલેક્ટ્રોનની. આના પછી જે વધારાની આવૃત્તિ મળે તે આવૃત્તિ જેમ વધે તેમ ગતિ ઉર્જામાં સતત શું થતો જાય? વધારો થતો જશે. ક્લિયર? આલેખમાં ખબર પડી કે ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ આવૃત્તિના આલેખમાં તમે એક રિલેશન મેળવ્યું, ન્યુ ગ્રેટર દેન ન્યુ 0. ન્યુ 0 એ ઇલેક્ટ્રોન અથવા કોઈ પણ ધાતુ માટેની ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ છે. તો એ આવૃત્તિ આપણે બાદ કરી નાખીએ આટલી, તો તે પછીની બાકીની જેમ આવૃત્તિ વધતી જશે તેમ ગતિ ઉર્જામાં શું થાય? વધારો થાય. બીજો આલેખ પ્રકાશની તીવ્રતા વિરુદ્ધ કરંટ. પ્રકાશની તીવ્રતા વિરુદ્ધ કરંટનો આલેખ. ફોટો કરંટ. પ્રકાશની તીવ્રતા વિરુદ્ધ ફોટો કરંટ. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ. તો આનો આલેખ કેવો આવશે? થિયરીમાં મેં હમણાં 3 થી 4 વખત સમજાવ્યું કે એક જ આવૃત્તિ, એક જ તીવ્રતા વાળા આપણે 1 2 3 4 ફોટોન આ રીતે નાખી દઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન પણ 1 2 3 આ રીતે ઉત્સર્જિત થતા જશે. એટલે કે જેમ પ્રકાશની તીવ્રતા એટલે કે ફોટોનની સંખ્યા એક સરખી વધતી જાય તેમ તેમ ઉત્સર્જિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ વધે, અને ઇલેક્ટ્રોનની ઉત્સર્જિત સંખ્યા વધતી જશે તેમ તેમ અહીંયા આવતો ફોટો કરંટ પણ શું થાય? વધતો જાય. તો આલેખ એ ઉદ્ગમમાંથી આ રીતે સીધી રેખા મળશે.
એટલે કેવું મળશે? આ રીતે સીધી રેખામાં. ત્યાર પછી પ્રકાશની ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા વિરુદ્ધ પ્રકાશની તીવ્રતાનો આલેખ. કાઇનેટિક એનર્જી વિરુદ્ધ પ્રકાશની તીવ્રતા. તો આનો આલેખ કેવો બને? તો ઉપર તમે જુઓ કે કાઇનેટિક એનર્જીને કોની સાથે સંબંધ છે? પ્રકાશની આવૃત્તિ સાથે. તીવ્રતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ગતિ ઉર્જાને પ્રકાશની આવૃત્તિ સાથે સંબંધ છે, પણ પ્રકાશની તીવ્રતા સાથે સંબંધ નથી. કેવી રીતે? એ પણ સમજાવેલું કે આ 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ વાળા ફોટોન છે, બરાબર? તો 10 જરૂર પડી 5 5 5, તો દરેક ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કેવી રહેવાની? 5 5 જ રહેશે, એ બદલાવાની નથી. એટલે ગમે તેટલી પ્રકાશની તીવ્રતા વધારો પણ ગતિ ઉર્જા તો કેવી રહે? અચળ. માટે એનો ગ્રાફ આ રીતે બનશે. હવે બીજું, આવૃત્તિ વિરુદ્ધ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ અથવા ફોટો કરંટ. તો ફોટો કરંટને આવૃત્તિ સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી. કેવી રીતે? ધારો કે હું અહીંયા સમજાવું કે આની ઉપર હું 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ વાળું ફોટોન નાખું છું, બરાબર? કેટલું નાખ્યું? એક જ. તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થશે, અને ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોન માટે કેટલી ઉર્જા જોઈએ? 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ક્લિયર? હવે ધારો કે 10 ની જગ્યાએ હું 12 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ વાળું ફોટોન આપાત કરું, પણ કેટલું આપાત કર્યું? એક જ. તો જરૂર છે કેટલી? 5 ની. તો 5 ઉર્જા મેળવીને ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળી જશે. સમજણ પડી? અહીંયા તમે એક જ ફોટોન આપાત કરો છો. કેટલા ફોટોન? એક જ. તો એક ફોટોન આપાત કરવાથી એક જ ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય, બરાબર? પછી તમે ગમે તેટલી આવૃત્તિવાળા ફોટોન આની ઉપર નાખ્યા કરો, કે જરૂર કરતાં વધુ આવૃત્તિવાળા, પહેલું 5 આવૃત્તિવાળું ફોટોન નાખ્યું, 6 આવૃત્તિવાળું ફોટોન નાખું, 10 આવૃત્તિવાળું ફોટોન નાખું, તો ઇલેક્ટ્રોન તો દરેક વખત કેવું ઉત્સર્જિત થશે? એક જ. માટે કરંટ પણ કેવો મળે? એક સરખો જ મળે. આપણે વધારે ફોટોન વાત નહીં કરતા પ્રકાશની તીવ્રતાની. મેં તો ફક્ત એક જ લીધું, એ કિરણ. પણ એ કિરણની આવૃત્તિઓ કેવી લીધી મેં? જુદી જુદી. પણ એક કિરણ દ્વારા એક જ ફોટોનનું શું થાય? ઉત્સર્જન. માટે તેનો પણ ગ્રાફ આપણને આ રીતે એ સ્ટ્રેટ લાઈન જ મળે. એટલે કેવો મળશે? આ રીતે સીધી જ રેખામાં. ઓકે? તો આલેખો તમારે ખાસ યાદ રાખવા પડે. તો હવે આપણે થિયરી ફિનિશ કરીએ આજના, અને હવે આપણે નિયમ પ્રમાણે 2-3 દાખલા ગણીશું, જેમાં કોયડો 2.6. 2.6 ની અંદર કહે કે એક વિકિરણ છે, તો વિકિરણના 1 મોલ કે જેની આવૃત્તિ 5 × 10⁻14 હર્ટ્ઝ છે, તો તેની ઉર્જા શોધો. રકમમાં તમને કહ્યું છે કેટલા ફોટોનની ઉર્જાની વાત કરે? 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા. આવૃત્તિ આપી હોય તો ફોટોનની ઉર્જા મેક્સ પ્લાન્કના સમીકરણ પરથી શોધી શકાય. મેક્સ પ્લાન્કનું સમીકરણ હતું, યાદ કરો કે એક ફોટોનની ઉર્જા, એક ફોટોનની ઉર્જા E બરાબર h ન્યુ. h એટલે પ્લાન્ક અચળાંક, જેની કિંમત તમારે યાદ રાખવાની 6.626 ગુણ્યા 10⁻34 જૂલ સેકન્ડ. આવૃત્તિ ન્યુ રકમમાં આપેલું છે 5 × 10⁻14 સેકન્ડ ઇનવર્સ, કારણ કે હર્ટ્ઝ કહો અથવા સેકન્ડ ઇનવર્સ અથવા સાયકલ પર સેકન્ડ. તો 6.626 ગુણ્યા 10⁻34 ગુણ્યા 5 × 10⁻14, બરાબર? એકમ વધશે જૂલ. કેમ? જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ કેન્સલ આઉટ થઈ જાય. તો સૌથી પહેલા ઘાતનો હિસાબ કરી લેવાનો.
તો 10 -34 માંથી +14 જાય તો -20 જૂલ. બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો 33.13 માટે 3.313 ગુણ્યા 10 કેટલી ઘાત થઈ જશે 19 જૂલ. કેમ 19? કારણ કે આપણે ડાબી તરફ ખસે એક પદ માટે પોઝિટિવ ઘાત બને, માટે 20 માંથી 1 ગઈ એટલે 19. તો 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા શોધવાની છે. તો એક વ્યાખ્યા અહીંયા છે કે 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા ને 1 આઇન્સ્ટાઇન કહે છે. જેને એની વડે દર્શાવાય. માટે 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા કેટલી? સાવ સહેલું. 1 ઇલેક્ટ્રોન 1 ફોટોનની ઉર્જા જાણો છો તો 1 મોલમાં ફોટોન કેટલા? તો 1 મોલમાં ફોટોનની સંખ્યા કેટલી? 6.022 ગુણ્યા 1023 કેટલી છે? 6.022 ગુણ્યા 1023 ગુણ્યા 1 ફોટોનની ઉર્જા જાણો છો 3.313 ગુણ્યા 10 માટે ગુણાકાર 23 માંથી 19 જાય તો 10 ની કેટલી ઘાત? 4 બરાબર. 23 માંથી 19 જાય તો 10 ની 4 હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ 3.313 ગુણ્યા 6.0 6.022 માટે 19.95 માટે 1.995 ગુણ્યા 10 જૂલ ફોટોન મોલ. ક્લિયર? આને કહેવાય 1 આઇન્સ્ટાઇન એની. ઓકે બરાબર. 1 મોલ કહે તો 1 ફોટોનની ઉર્જા શોધી એને 6.022 ને 1023 વડે ગુણી નાખો. હવે આપણે બીજો એક 2.7 100 વોલ્ટનો એક બલ્બ 400 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈના એક વર્ણી પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરે છે. આ બલ્બ વડે પ્રતિ સેકન્ડે ઉત્સર્જિત થતા ફોટોનની સંખ્યા શોધો. એટલે એક બલ્બ છે આ રીતે લાઇટનું, અને આ લાઇટનો બલ્બ એ 100 વોટનો છે. તમે જોજો ઘરની અંદર બલ્બ હશે તો વોટમાં આપેલા હશે, એલઈડી લાઇટ હશે એ પણ વોટમાં હોય. તો બલ્બની શક્તિ કેટલી થાય? તો અહીં બલ્બ એટલે ગોળો નો એનો પાવર કેટલો, શક્તિ કેટલી? તો એની શક્તિ કઈ છે? 100 વોટ. વોટ એટલે શું? 100 વોટ બરાબર 100 જૂલ સેકન્ડ ઇનવર્સ. શું થશે? 100 વોટ જૂલ સેકન્ડ ઇનવર્સ. આ થયું અહીં ગોળાની શક્તિ કે એક બલ્બની ઉર્જા જે 100 જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ છે. કેટલી છે? 100 જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ. આટલી ઉર્જા બહાર ફેંકાય છે, જેમાંથી એક વર્ણી પ્રકાશનું ઉત્સર્જન થયું. એક વર્ણી પ્રકાશનું શું થયું? ઉત્સર્જન. મોનોક્રોમિક. એક વર્ણી મતલબ એક ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જઈને નીચે પડે ત્યારે જે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય તેને કહેવાય એક વર્ણીય પ્રકાશ. એવી ધાતુઓ હશે કે જેની સંયોજકતા કોષમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય, અને એ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા જે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય તેને કહેવાય એક વર્ણીય પ્રકાશ. મોનોક્રોમિક લાઇટ કહેવામાં આવે છે. તો આ મોનોક્રોમિક લાઇટની તરંગ લંબાઈ આપી દીધી
શું આપી દીધી? તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા. લેમ્બડા 400 નેનોમીટર માટે 400 ગુણ્યા 10⁻⁹ મીટર માટે 4 ગુણ્યા 10⁻⁷ મીટર. તો આ વિકિરણ, પ્રકાશનું વિકિરણ, તો વિકિરણનું શું હોય? ઉર્જા. તો આપણે એક ફોટોનની ઉર્જા શોધી નાખીએ. શું શોધી કાઢીએ? એક ફોટોનની ઉર્જા. તો એક ફોટોનની ઉર્જા E બરાબર h ન્યુ સૂત્ર હતું, પણ આવૃત્તિ નથી, તરંગ લંબાઈ છે. તો તમે જાણો ન્યુ એટલે શું? c અપોન લેમ્બડા. તો E બરાબર hc અપોન લેમ્બડા. c એટલે પ્રકાશનો વેગ, એ રકમમાં ક્યારેય ના હોય, એ આપણે યાદ રાખવાનું. તો આ બધી કિંમતો આપણે આ સૂત્રમાં મૂકીને એક ફોટોનની, પ્રકાશના એક કિરણની ઉર્જા શોધી નાખીએ. તો E બરાબર h ની કિંમત 6.626 ગુણ્યા 10⁻⁴ જૂલ સેકન્ડ ઇન્ટુ પ્રકાશનો વેગ 3 ગુણ્યા 10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છેદમાં લેમ્બડા 4 ગુણ્યા 10⁻⁷ મીટર. તો 10⁷ ઉપર જાય તો 15 થાય. કેટલી ઘાત થઈ ગઈ? 15 ઘાત. તો પહેલા ઘાતોનો હિસાબ કરી નાખીએ. ગુણ્યા 10⁷ ને 8 15. હવે એને બાદ કરો 34 માંથી. તો -34 માંથી 15 જાય તો કેટલી રહેશે? -19 ઘાત જૂલ પ્રતિ કેટલા ફોટોન? એક જ. તો જૂલ પ્રતિ ફોટોન એકમ. હવે આનું સાદું રૂપ આપી દઈએ તો 6.626 ગુણ્યા 3/4 4.9695 એટલે 4.969 આટલી એક ફોટોનની શું થઈ? ઉર્જા. તો અહીંયા તો તમને શરૂઆતથી પાવર આપી દીધો. એ કેટલા જૂલનો પાવર છે? તો 100 જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ. તો મળી જાય આપણને એક ફોટોન માટે આટલા જૂલની જરૂર પડે તો 100 જૂલ માટે કેટલા ફોટોન? થઈ ગયું ત્રિરાશિ સીધી. તો બલ્બમાંથી એક 4.969 ગુણ્યા 10⁻⁹ જૂલ બરાબર એક ફોટોન માટે બલ્બની પાવર કેટલી છે? તો 100 જૂલ સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો ઉત્સર્જિત ફોટોનની સંખ્યા, ઉત્સર્જિત ફોટોનની સંખ્યા કેટલી થાય? તો 100 જૂલ સેકન્ડ ઇનવર્સ છેદમાં 4.969 ગુણ્યા 10⁻⁹ જૂલ. જૂલ જૂલ કેન્સલ થઈ ગયા, બરાબર? જૂલ જૂલ કેન્સલ થયા. 25ની આજુબાજુ આવવું જોઈએ. 100 ભાગ્યા 4.969 100 ભાગ્યા 4.969 20 25 ચોક 20 50 બરાબર 20.1 ગુણ્યા 10⁻⁹ સેકન્ડ ઇનવર્સ બરાબર ફોટોન પ્રતિ સેકન્ડ માટે 2.01 ગુણ્યા 10⁻20 ફોટોન પર સેકન્ડ. પ્રતિ સેકન્ડે ઉત્સર્જિત થતા ફોટોનની સંખ્યા. એટલે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બલ્બ આપેલો હોય એને વોટ આપ્યા હોય એ જ વોટ એના ફોટોનની કુલ ઉર્જા બની જાય. એટલે 100 વોટ હોય તો 100 જૂલ કુલ ઉર્જા છે. તરંગ લંબાઈ આપી તો એના ઉપરથી એક ફોટોનની ઉર્જા શોધી કાઢો.
બરાબર, એક ફોટોની ઉર્જા મળી જાય તો કુલ ઉર્જામાંથી કેટલા ફોટોન ઉત્સર્જિત થાય તે આપણે શોધી શકીએ છીએ. ઓકે.